مسلم دنیا کے مسافروں، آج ہم اسلامی دنیا کی ایک عظیم تاریخی سرزمین کی طرف سفر کریں گے۔ زمانہ قدیم سے ہی بلند پایا تہذیب و تمدن، مایہ ناز معاشرت اور گراں قدر تاریخ رکھنے والی ہے۔ یہ سرزمین زمانہ قدیم سے ہی بلند پایا تہذیب و تمدن، مایہ ناز معاشرت اور گراں قدر تاریخ رکھنے والی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم ملک فارس یعنی ایران کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سرزمین ایران زمانہ قدیم سے ہی میلاد مسیح سے صدیوں پہلے، جبکہ بیشتر ممالک عروج و ترقی کے نام تک سے ناآشنا تھے، بلکہ ذلت و گمنامی کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت سرزمین ایران میں جلیل القدر کورش کبیر جیسے بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ نوشیروان جیسے عادل بادشاہ پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے اب بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اس وقت ایران میں سیاست کے واضح قانون موجود تھے، اس کا اپنا رسم الخط تھا۔ مذہبی اور سماجی لحاظ سے اس خطہ زمین کو دوسرے تمام ممالک پر کمال فوقیت حاصل تھی۔ جی ہاں ناظرین، یہ اسلامی عظیم ملک ہے جس نے حافظ شیرازی، عمر خیام، سعدی شیرازی اور عطار جیسے عظیم شعراء کو جنم دیا۔ جی ہاں، مشہور حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے مصنف امام مسلم بن حجاج اور عظیم حجت الاسلام کہلانے والی شخصیت امام غزالی جیسے عظیم علماء کی سرزمین ایران ہے۔ ہاں، حضرت بایزید بستامی اور غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی جیسے صوفیاء کی جنم بھومی ایران ہے۔ یہی سرزمین ہے جس نے بو علی سینا جیسے عظیم مسلم سائنسدان کو جنم دیا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ایران کی عظیم اور دلچسپ تاریخ کی طرف لے جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ایران موجودہ مکمل نام اسلامی جمہوریہ ایران، اسلامک ریپبلک آف ایران ہے۔ اس کا اصل نام فارس تھا، یہ یونانی لفظ ہے۔ اس سے پہلے اس کا قدیم نام مید یا میدیا تھا۔ ایران کو فارسی لفظ آریانہ یعنی آریاؤں کا وطن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس کا محل وقوع جنوب مغربی ایشیا میں ہے۔ اس کے شمال میں آرمینیا، آذربائیجان اور ترکمانستان، مشرق میں افغانستان اور پاکستان، جنوب میں خلیج عمان اور خلیج فارس، جبکہ مغرب میں عراق اور ترکی واقع ہے۔ ایران رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 17واں بڑا پہاڑی ملک ہے۔ اس کی شمالاً جنوباً لمبائی 2200 میل ہے اور شرقاً غرباً چوڑائی 1200 میل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ایران 16,48,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ 2005 کے تخمینے کے مطابق اس کی آبادی 6,80,00,000 ہے۔ ایران کا دارالحکومت تہران ہے۔ ایران میں فارسی زبان کو سرکاری حیثیت حاصل ہے، جبکہ ترک، کردی، عربی، اردو اور انگریزی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ ایران میں 99% مسلم رہتے ہیں، جن میں سے 95% شیعہ مسلم ہیں اور 4% سنی ہیں، جبکہ 1% زرتش، فارسی اور یہود و نصارہ رہتے ہیں۔ ایران تہذیبی اعتبار سے ایک طویل تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ اس کی تاریخ کا آغاز 9ویں صدی قبل مسیح سے ہوتا ہے، جب آریہ نسل کے لوگ میدیا سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ ان کا آخری بادشاہ آرستہاکس تھا، جس پر ہنہا منشی خاندان کے کورش اعظم نے فتح پائی۔ ایرانی سلطنت کی بنیاد تقریباً 2500 سال پہلے سائرس اعظم نے رکھی۔ اس عظیم ایرانی بادشاہ کو کورش اعظم بھی کہتے ہیں۔ 529 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ سائرس اعظم نے اپنے عہد میں 3 بڑی سلطنتوں کو برباد کیا، ان میں میڈیون، لیڈیون اور بابلیون کی سلطنتیں شامل ہیں۔ ایرانی سلطنت وسط ایشیا، مشرق وسطیٰ اور ہندوستان میں دریائے سندھ تک پھیل گئی تھی۔ اس کے ساحل بحیرہ روم سے بحیرہ عرب تک پہنچ گئے تھے۔ سائرس اعظم نے تاریخ میں یہودیوں پر بڑا احسان کیا تھا۔ سائرس اعظم کو تاریخ میں اس لیے بھی اہم مقام حاصل ہے کہ اس نے اس وقت کی دنیا کی قدیم سیاسی ڈھانچے کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس زمانے کا یہ پہلا حکمران تھا جس نے اپنی فتح کیے ہوئے علاقوں کے عوام کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، جس کی وجہ سے ایرانی قوم پوری دنیا میں ایک تہذیب یافتہ قوم کہلانے لگی۔ ساسانی خاندان کے دوسرے حکمران شاہپور اعظم، بہرام گور، قباد، نوشیروان عادل، جن کا عہد حکومت 531 سے 579 عیسوی تک تھا۔ اس کے بعد خسرو پرویز اور یزدگرد سوم مشہور ہیں۔ خسرو پرویز یہی وہ بادشاہ ہے جسے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت نامہ اسلام بھیجا تھا اور جس نے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اور یزدگرد کو مسلمانوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں شکست دے کر فارس کو اسلامی
सल्तनत में शामिल किया। 635 ईस्वी में कादसिया को फतह करने के बाद मुसलमानों ने हजरत साद बिन अबी वक्कास की क़यादत में मदाइन शहर भी फतह कर लिया। 641 में नहावंद का शहर भी फतह हुआ और यज़्दगर्द सोम वहां से फरार हुआ। 638 में हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खोजिस्तान, शेरवान, कुम और काशान के इलाके फतह किए। 644 में इस्फहान भी फतह हुआ और अगले 3 वर्षों में अर्जान, शाहपुर, शीरान, अस्तगर ये तमाम शहर इस्लामी सल्तनत के जेर आ चुके थे। ईरानियों के साथ मुसलमानों का तर्ज सुलूक उनके शाया निशान ही रहा, लेकिन ज्यादातर पारसी मजहब का जोर रहा। ईरानी शहरों में सिर्फ मुसलमान फौजी दस्ते ही मुकीम हुए थे जो पहले वहाँ मस्जिद तामीर करते और फिर सुकून इख्तियार करते। हुज्जाज बिन यूसुफ के हद तक ईरान की सरकारी जुबान पहलवी फारसी ही थी। उसके दौरे हुकूमत में यहाँ का नज़्म व नस्क अरबी में मुंतकिल कर दिया गया। खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने मुसलमानों और गैर मुसलमानों को यकसां हुकूक देकर यहाँ के मुख्तलिफ अनासर को बाहम घुलने मिलने में बड़ी मदद दी। 1029 में तुर्कों ने ईरान की तरफ हिजरत की। तुगरल खानदान 1157 तक आले सल्जोकिया के नाम से ईरान में हुक्मरान रहा। आले सल्जोकिया के बाद ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर ख्वारज़म और गौरी खानदान हुकूमत करते थे। 1501 ईस्वी में इस्माइल सफवी ने ईरान में सफवी सल्तनत की बुनियाद रखी। अफगानों ने 1736 ईस्वी में सफवियों के आखिरी मकबूजा खुरासान को फतह करके अहदे सफवी का खात्मा किया। यूं सफवी खानदान 1506 से 1736 ईस्वी तक बरसरे इक्तिदार रहा। 1796 में खानदान काचार की हुकूमत कायम हुई। काचार खानदान का बादशाह आगा मोहम्मद एक बदसूरत, दुबला पतला, सफाक और कमीना परवर हुक्मरान था। उसके भाइयों ने सरकशी की तो उसने एक भाई को कत्ल कर दिया और दूसरे को अंधा करवा दिया। मोहम्मद खान काचार ने सिर्फ 1 साल हुकूमत, उसके बाद उसका भतीजा फतह अली शाह तख्ते ईरान पर बैठा। 1834 तक हुकूमत करता रहा। इसकी 400 बीवियां और 260 बच्चे थे। उसने अपने नजदीकी रिश्तेदारों को कत्ल और अंधा करवा दिया। फतह अली शाह की वफात के बाद उसका पोता मोहम्मद शाह काचार तख्त नशीन हुआ। मई 1907 में ईरान में पहले वजीर आजम ने ओहदा संभाला और अक्टूबर में मजलिस का इफ्तिताह हुआ। मुजफ्फरुद्दीन की वफात के बाद उसका बेटा मोहम्मद अली शाह तख्त नशीन हुआ। तख्त नशीन होते ही उसने जाती जरूरियात के लिए गैर मुल्कियों से कर्जे लेना शुरू कर दिए। जमहूरियत पसंदों ने उसकी मुखालफत की, चुनाचा मजलिस और बादशाह के दरमियान ठन गई। मुल्क में खाना जंगी हुई, शाह परस शिकस्त खा गए। 1909 में मुल्क के खैर ख्वाह तेहरान में दाखिल हुए और मोहम्मद अली शाह को माजूल करके उसके 12 साला बेटे अहमद शाह काचार को तख्त पर बिठा दिया। 1923 में अहमद शाह काचार ने वजीर आजम के ओहदे पर भी कब्जा कर लिया। 1925 में अहमद शाह काचार सैरो सियाहत के लिए यूरोप चला गया तो ईरानी पार्लियामेंट ने अहमद शाह को माजूल करके रजा खान पहलवी को ईरान का बादशाह मुंतखब कर लिया। रजा खान ने पहलवी खानदान की बादशाहत कायम करके रजा शाह कबीर का लक़ब इख्तियार किया। 21 मार्च 1935 को मुल्क का नाम सरकारी तौर पर फारिस से तब्दील करके ईरान रखा गया। 25 अक्टूबर 1949 को ईरान की शाही हुकूमत ने ऐलान किया कि ममलिकत का नाम किशोर शहनशाही ईरान यानी किंगडम ऑफ ईरान रखा जाएगा। 16 जनवरी 1977 में एक इस्लामी इनकलाबी तहरीक उठी। 1978 में अवाम के एहतजाज ने हमगीर और खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली, जिसे शाह ने जालिमाना तरीके से कुचलने की नाकाम कोशिश की। 8 सितंबर 1978 को मुल्क के 12 अहम शहरों में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। बिलाखिर 16 जनवरी 1989 को शाह ईरान डॉक्टर मुसद्दिक के पुराने साथी शाहपुर बख्तियार को वजीर आजम मुकर्रर करके मुल्क से फरार हो गए। 1 अप्रैल 1989 को अवामी रेफरेंडम के जरिए 98% अवाम ने ईरान को इस्लामी जमहूरिया के हक में वोट दिया। यूं ईरान को इस्लामी जमहूरिया बना दिया गया और आयतुल्लाह खुमैनी की शिया हुकूमत कायम हो चुकी थी। नाजरीन, ये थी एक मुख्तसर ईरान की तारीख जिसे आपके सामने पेश किया गया। ईरान सियाहती एतबार से एक हसीन और खूबसूरत मुल्क है। ईरान का सूबा गीलान जो कि एक पहाड़ी और मुर्तफे इलाका है, जिसे आप पाकिस्तान के नारान और कागान के पहाड़ों के मुशाबे पाएंगे। ईरान एक हसीन महजबी मुल्क है और इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी ईरान ने ई वीजा देने का ऐलान कर दिया है, जिसे बआसानी आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं और ईरान की खूबसूरती देख सकते हैं। और ईरान पाकिस्तान के साथ मुत्तसिल होने की वजह से राफ्तान बॉर्डर से आप ईरान में दाखिल हो सकते हैं और बाय रोड पूरा ईरान विजिट करके और आप वापस आ सकते हैं। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए करम हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। खुश रहने दें, सदा सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।